नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के स्थाई कंपलैक्स का नींह पत्थर रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अज के स्टार्टअप कल दीआं बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन भारत में मुफ्त उपलब्ध होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन वालों कोविड टीकाकरण संबंधी अभ्यास की समीक्षा लई दिल्ली के कई हस्पतालों का दौरा। देश में कोरोना टीके कोविशील्ड की एमरजेंसी वरतों का पद्धरा। इस टीके को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल को प्रवानगी लिए भेजा गया। भारत में कोरोना तो ठीक होने की दर 96.12% हुई। पिछले 24 घंटे दौरान 19,000 नवे मामले दर्ज। बीते दिन 22,900 मरीज सेहतयाब हुए। नवी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन म्यूजियम कंपलैक्स 5 जनवरी को जनता लई मुड़ तो खोलिया जा रहा है। साबका केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के सीनियर आगू बूटा सिंह का दिल्ली में देहांत। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ते दिल्ली समेत उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में कई थाई हल्की वर्खा। मौसम विभाग ने आउंदे 2 दिनों दौरान भी खेतर के कुछ हिस्सों में भारी वर्खा, बिजली चमकण और किते किते गड़ेमारी की भविष्यवाणी करदिआं अलर्ट जारी किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अज के स्टार्टअप कल दीआं बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने। उन्होंने अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही उड़ीसा के संबलपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के स्थाई कंपलैक्स का नींह पत्थर रखने मगरों अपने संबोधन में यह गल कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रबंधन का असल काम सिर्फ संस्थावां का प्रबंध करना नहीं, सगों लोगों के जीवन में सुधार करना भी है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन नवाचार, संपूर्णता ते सारिਆਂ की शमूलीयत की व्यापक सोच पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जो लोग विकास की दौड़ में पिछे रह गए हैं उन्होंने भी तरक्की में शामिल किया जाना चाहिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के अंदर और भारत तो बाहर IIM संस्थावां में तैयार हुए प्रबंधक भारत के ब्रांड को विश्वव्यापी बनाने के टीचे को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट के माहर भी आत्मनिर्भर भारत के समुचे ढांचे में लोकल को ग्लोबल करने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेती सैक्टर तो पुलाड़ सैक्टर तक स्टार्टअप्स लिए संभावनावां लगातार बढ़ रही हैं और देश के कई 2 टीयर और 3 टीयर शहरों में भी स्टार्टअप उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को प्रभावशाली मैनेजर चाहिए ने जो सिर्फ समय अनुसार ही नहीं सगों समय तो अगे भी सोचण तां जो लोकल को ग्लोबल पद्धर पर लिजाया जा सके। भारतीय युवाओं की नई कंपनियों को और आगे बढ़ने के लिए उसके लिए बेहतरीन मैनेजर्स चाहिए। देश के नए क्षेत्रों में नए अनुभव लेकर निकल रहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स भारत की कंपनियों को नई ऊंचाई देने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसे लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अज नवी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने कहा है कि विश्व के प्रमुख नेताओं की लोकप्रियता की गिणती मिणती करने वाली अमरीका की एक कंपनी अनुसार नरेंद्र मोदी की स्वीकारता 55% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी आगू ने और देश के विकास को लैके उन्होंने एक निश्चित सोच है। सभी प्रमुख देशों के नेताओं के बारे में जनता का आकलन किया गया और उस आकलन में 55 अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे आगे मोदी जी है। सबसे विशेष बात है कि पिछले 6 साल दुनिया के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार है या बढ़ रही है। 6 साल
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੇਹੱਦ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਡਰਾਈ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਰਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ 2000 ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੂਨਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਸਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ MHRA ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਐਸਟਰਾਜੇਨਿਕ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਰ 96.12% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 4000 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.5 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 19,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 22,900 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੰਪਲੈਕਸ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ₹50 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ presidentofIndia.nic.in ਜਾਂ rbmuseum.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 86 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇ 3 ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ MSP ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਰੀਡ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ MSP ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ 28 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਉਸ 'ਚ ਛੋਟਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਚ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹੱਥ ਗੋਲੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਾਲ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਕਰ ਵੱਲ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਫਟ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਤਰਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਵਰਖਾ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਰਖਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਜ ਚਮਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ-ਮੋਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸੰਬਲਪੁਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 96.12% ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 19,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 22,900 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੰਪਲੈਕਸ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਤ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਲਕੀ ਵਰਖਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ।